let's start our next point, that is capital structure. So what is capital structure? A company can raise its capital for different sources, that is own capital or borrowed capital or both. The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserve and surplus. On the other hand, borrowed sources are debentures, loans, etc. A combination of different sources are used in capital structure, so it is nothing but security mix. So what is capital structure? First one, what is capital? When we invested money in our business, so that is called capital. And what is structure? So structure means that sources of funds. म्हणजे कॅपिटल स्ट्रक्चर म्हणजे काय? कॅपिटल म्हणजेच काय आपण करतो, एखादा बिझनेस आपल्याला फॉर्म करायचा असेल तर आपण त्याच्यामध्ये काय करतो, पैसे इन्व्हेस्ट करतो, बरोबर. म्हणजे आपण त्याला एक भांडवल लागतं त्यासाठी, बरोबर, त्याला आपण कॅपिटल म्हणतो. आणि स्ट्रक्चर म्हणजेच काय की त्या कॅपिटलसाठी किंवा त्या भांडवलसाठी आपल्याला लागणारे फंड्स कुठले कुठले आहेत किंवा सोर्सेस ऑफ फंड्स कुठून अवेलेबल होणार आहेत, तर त्याला आपण स्ट्रक्चर म्हणतो. मग हे जे कॅपिटल आहे, देर आर टू टाइप्स, दॅट इज ओन कॅपिटल अँड बॉरोड कॅपिटल. मग ओन कॅपिटल जे आहे त्याच्यामध्ये येतात इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, रिझर्व अँड सरप्लस. आणि बॉरोड सोर्सेस आहेत किंवा बॉरोड कॅपिटल आहे त्याच्यामध्ये येतात डिबेंचर्स आणि लोन्स. सो हियर कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन ॲज अ सिक्युरिटी मिक्स. Capital structure means mix-up of various sources of funds in desired proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. So here capital structure means what? That there are various sources of funds, and that sources of funds they are in mix-up and they are also in desired proportion. So that is called capital structure. So it is डिपेंड अपॉन द रेशो ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅपिटल. म्हणजे कॅपिटल स्ट्रक्चरमध्ये व्हेरियस फंड्स येतात. म्हणजे आपण ओन कॅपिटल आणि बॉरोड कॅपिटल बघितलं, त्याच्यामध्ये इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स, रिझर्व अँड सरप्लस. मग हे जे कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं तर त्याचं एक प्रपोर्शन असतं, त्या प्रपोर्शननुसार किंवा रेशोनुसार कॅपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट केलं जातं किंवा कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं जात असतं. तर त्याची आपण डेफिनेशन बघूया आपण नेक्स्ट. R.H. Wessel, the long-term sources of funds employed in the business enterprise. So first definition by R.H. Wessel, the long-term sources of funds employed in a business enterprise. म्हणजेच याच्यामध्ये कॅपिटल स्ट्रक्चर म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे आपण सोर्सेस ऑफ फंड्स आहेत, म्हणजे इक्विटी शेअर असेल, प्रेफरन्स शेअर असेल, डिबेंचर्स असतील, तर ते लाँग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आहेत जे आपण बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करत आहोत. सेकंड डेफिनेशन आहे जॉन हॅम्प्टन, अ फर्म्स कॅपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेप्ट अँड इक्विटी सिक्युरिटीज दॅट मेक अप द फर्म्स फायनान्सिंग ऑफ इट्स ॲसेट. So John Hampton said that a firm's capital structure is the relation between. So here this capital structure is the relation between the debt and equity securities. So that debt means that is the debentures or term loan, and this relation between debt and equity, and that make up the firm's financing of its asset. म्हणजे कोणतीही कंपनी असेल तर कंपनीला पहिल्यांदा सोर्स ऑफ फंड्स ते म्हणजे इक्विटी शेअर्स लागतात. प्रत्येक कंपनी ही इक्विटी शेअरमध्ये काय करत असते, इन्व्हेस्टमेंट करत असते, त्यामुळे ती त्याची ॲसेट असते. आणि कॅपिटल स्ट्रक्चर म्हणजेच याच्यामध्ये डेप्ट आणि इक्विटी यांच्यामधलं असलेलं को रिलेशन, त्याला आपण कॅपिटल स्ट्रक्चर असं म्हणतो. नेक्स्ट आपण पॉईंट बघूया, कॉम्पोनंट्स ऑफ कॅपिटल structure. So there are 4 basic components of capital structure. That is first one, equity share capital. So it is the basic sources of financing activities of business. Equity shares are shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. They own the
company, they bear ultimate risk associated with ownership. They carry dividend at fluctuating rate depending upon the profit. So first one, what is equity share capital? So what is first one? Share means small source or small unit of capital, and this equity share, it is the basic source of financing activities of business. When you start your business, so that time that company need capital, and that time equity shares are issued by the company, so that company invested in equity shares, and these equity shares are shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference share. म्हणजे याच्यामध्ये पहिल्यांदा शेअर म्हणजे काय, तर स्मॉल युनिट ऑफ कॅपिटल, म्हणजे कॅपिटल जे आहे आपल्याकडे असणारं भांडवल आहे त्यातला एक छोटासा हिस्सा म्हणजे आपण शेअर म्हणतो. आणि प्रत्येक कंपनी पहिल्यांदा सोर्स, जो बेसिक सोर्स आहे तो म्हणजे इक्विटी शेअरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असते. कारण इक्विटी शेअर्स, जेव्हा आपण इक्विटी शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करतो तेव्हा आपल्याला त्या शेअर्सवर डिव्हिडंड मिळत असतं, आणि इक्विटी शेअरवर आपल्याला डिव्हिडंड मिळतं, आणि त्याचं रीपेमेंट जे आहे ते रीपेमेंट डिव्हिडंडचं आहे ते पहिल्यांदा प्रेफरन्स शेअर्सला आधी दिलं जातं आणि नंतर शेवटला इक्विटी शेअरला दिलं जातं. त्यामुळे इक्विटी शेअर होल्डर जे आहेत त्यांना डिव्हिडंड मिळतं, पण पहिल्यांदा प्रेफरन्स शेअर होल्डर असतील त्यांना दिलं जातं, आणि त्याच्यानंतर कंपनी इक्विटी शेअर होल्डरला डिव्हिडंड देत असते. आता डिव्हिडंड म्हणजे काय, तर कॅपिटल म्हणजे जो आपण प्रॉफिट असतो त्या प्रॉफिटपैकी एक छोटासा हिस्सा असतो, त्या इन्व्हेस्टमेंट जी आपण केलेली आहे त्याच्यावर आपल्याला डिव्हिडंड मिळत असतं, तर तो डिव्हिडंड आपल्याला कंपनी देत असते. त्यामुळे हे जे इक्विटी शेअर होल्डर आहेत ते ओनर ऑफ द कंपनी असतात. मग इक्विटी शेअर होल्डर जे असतात ते मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट करत असतात, कारण जेव्हा त्याच्यावर मिळणारं डिव्हिडंड आहे हे फिक्स मिळत नाही. सो दॅट डिव्हिडंड ॲट फ्लक्च्युएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, म्हणजे जर कंपनीला प्रॉफिट जास्त झाला तर त्याप्रमाणे त्याला डिव्हिडंड हायर रेटने मिळत असतो, जर प्रॉफिट कमी झाला तर कमी रेटने त्याला डिव्हिडंड मिळत असतो. त्यामुळं जो इक्विटी शेअर कॅपिटलवर मिळणारा डिव्हिडंड आहे हा तो फ्लक्च्युएटिंग असतो. त्यामुळे एक प्रकारे इक्विटी शेअर होल्डर जे असतात ते या ठिकाणी रिस्क घेत असतात, कारण ते ओनर असतात, कंट्रोलर ऑफ द बिझनेस असतात. त्यांना मिळणारं डिव्हिडंड आहे हे कंपनीला, कंपनी अस्तित्वात आहे तोपर्यंत त्यांना मिळत असतं, पण ते पहिल्यांदा न मिळता ते शेवटी म्हणजेच प्रेफरन्स शेअर होल्डरला डिव्हिडंड दिल्यानंतरच त्यांना डिव्हिडंड मिळत असतो. सो दॅट इज अ इक्विटी शेअर कॅपिटल. सेकंड वन, preference share capital. Preference shares carry preferential rights as to payment of dividend and have priority over equity shares for return of capital when company is liquidated. These shares carry dividend at fixed rate. आता प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल म्हणजे त्या नावामध्येच तुम्हाला लक्षात येईल की प्रेफरन्स दिला आलं. प्रेफरन्स म्हणजे ज्यांना पहिला हक्क दिला जातो आहे, कुणाला, तर प्रेफरन्स शेअर होल्डरवाल्यांना, ज्यांनी प्रेफरन्स शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं आहे. मग त्यांना पहिला अधिकार असतो की त्यांना पहिल्यांदा डिव्हिडंड दिलं जातं. सो प्रेफरन्स शेअर्स कॅरी प्रेफरन्शियल राईट ॲज टू पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड अँड हॅव प्रायोरिटी ओव्हर इक्विटी शेअर्स फॉर रिटर्न ऑफ कॅपिटल वेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड. म्हणजेच याच्यामध्ये पहिल्यांदा प्रेफरन्स शेअर होल्डर जे आहेत त्यांना पहिला हक्क दिला जातो की त्यांना डिव्हिडंड दिलं जातं, आणि त्यातून शिल्लक राहिला तरच तो इक्विटी शेअर होल्डर जे आहेत त्यांना रिटर्न दिलं जात असतं. त्याचप्रमाणे या प्रेफरन्स शेअर होल्डर किंवा प्रेफरन्स शेअरवर मिळणारं डिव्हिडंड हा फिक्स रेटनी मिळत असतो, हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे इक्विटी शेअर कॅपिटलवर डिव्हिडंड मिळतो तो आपल्याला फ्लक्च्युएटिंग मिळतो, आणि प्रेफरन्स शेअर कॅपिटलवर रेट ऑफ डिव्हिडंड आहे तो कसा मिळतो, फिक्स रेटनी मिळत असतो. थर्ड आपण पॉईंट बघतो आता, रिटेन अर्निंग. इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फायनान्सिंग. इट इज नथिंग बट प्लगिंग बॅक ऑफ प्रॉफिट. सो आवर थर्ड पॉईंट दॅट इज रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मीन्स सेविंग अर्निंग. म्हणजेच कंपनीला जेव्हा प्रॉफिट होत असतो तर त्यातला काही भाग हा कंपनी सेविंग करत असते, त्याला आपण रिटेन अर्निंग म्हणते. सो इट इज कॉल्ड
इंटरनल सोर्स ऑफ फायनान्सिंग, म्हणजे कंपनीचा स्वतःचा तो पैसा आहे, स्वतःची अर्निंग आहे आणि त्या प्रॉफिट वाटल्यानंतर जो उरलेला त्याचा प्रॉफिटमधला काही सेविंग आहे तो मात्र कंपनीमध्ये रिइन्व्हेस्ट केला जातो, तर त्याला आपण म्हणतोय इट इज नथिंग बट प्लगिंग बॅक ऑफ प्रॉफिट. सो दॅट इज कॉल्ड रिटेनिंग अर्निंग. नेक्स्ट आपण फोर्थ पॉईंट, दॅट इज बॉरोड कॅपिटल. Borrowed capital, it comprises the following. First one, that is debenture. So it is acknowledgement of loans raised by company. Company has interest at an agreed rate. And second one, term loan. Terms loan are provided by bank and other financial institution. They carry fixed rate of interest. To understand the above concept, we shall consider following balance sheet and calculate the values. So here fourth point, that is borrowed capital. So we know that capital structure have two types, that is own capital and second one borrowed capital. So borrowed capital have two types, that is debenture and term loan. So what is debenture? Debenture, it is acknowledgement of loans raised by company. The debentures is nothing but it is a loan, and this loan given by the company, and here कंपनी हॅज टू पे इंटरेस्ट ॲट ॲन ॲग्रीड रेट. म्हणजेच याच्यामध्ये डिबेंचर होल्डर जे आहेत, ज्यांनी डिबेंचर परचेस केलेले आहेत, त्यांना आपल्या या डिबेंचर्सवर इंटरेस्ट कंपनी देत असते. म्हणजेच कंपनी एका ॲग्रीड रेशोमध्ये किंवा ॲग्रीड रेटमध्ये इंटरेस्ट देत असते. म्हणजेच कंपनीकडून आपल्याला इंटरेस्ट दिला जात असतं. त्याचप्रमाणे टर्म लोन. सो टर्म्स लोन्स आर प्रोव्हाइडेड बाय बँक अँड अदर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे हे टर्म लोन्स जे आहेत ते आपल्याला द्यायचं काम बँक आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन करत असतात, आणि या टर्म लोनवरचा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे हा मात्र फिक्स्ड असतो. सो इट इज कॉल्ड टर्म लोन. तर या ठिकाणी आपण आता पॉईंट्स पाहिले. सो व्हॉट इज कॅपिटल स्ट्रक्चर अँड व्हॉट आर द components of capital structure. So there are 4 components of capital structure. First one, equity share capital. Second one, preference share capital. Third one, retained earning. And fourth one, borrowed capital. So that borrowed capital have two types, debenture and term loan. Okay, म्हणजे आपला आता याच्यामध्ये हा जो पहिला आपला लेसन होता तो आपला कंप्लीट झालेला आहे.